ಸರ್ವರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ಶುಭ ನಮನಗಳು. ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಎನ್ನುವ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಖುಷಿ, ಸಂತೋಷ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇಸರ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮುಜುಗರ ಎಲ್ಲವೂ ಇವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡಿದೆ. ಓರ್ವ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ಈ ದಿನ, ಈ ಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಅನುಸರಣೀಯ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸುಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿಯುವ ದಿನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆಯೇ ಹೊರತು ವಾಳೆಯವರು ಒಂದಾಗಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಅಥವಾ ಟೂರ್ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಶ್ರಮದ ಭೇಟಿ ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಾಳೆಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ. ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಹುಶಃ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ಮೇಟ್ಸ್ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು, ನೀವು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಸಲಹೆಗಳು, ಸೂಚನೆಗಳು ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಾಯಿತು. ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ, ಬಹುಶಃ ಸಾಯಂಕಾಲದ 4 ಗಂಟೆಯ ತನಕ ಆ ಮಂದಹಾಸ ನನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಇದ್ದಿರುವಂತಹ ಮಂದಹಾಸ 4 ಗಂಟೆಯ ತನಕ ಹಾಗೇನೆ ಇರ್ಲಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಮಂದಹಾಸ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಇದು ನನಗೆ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿತು. ಸುಮಾರು ಮಂದಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಕೆಲವರ ಕಣ್ಣಂಚಲ್ಲಿ ನೀರಿತ್ತು, ನನ್ನ ಕಣ್ಣಂಚಲ್ಲೂ ನೀರು ಬಂತು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ರದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ತ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಾಳೆಯವರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಅವರ ಮೇಲಿರಲಿ. ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. सुमेस्तांक मुझे प्रणाम. आवासा प्रवीण लोबो पंप मयक समर्पिले गुरपूर फिरगस या फिरगेच्या पंप बी वाड्याचो गुरकार. या प्राचीन काळार आम्ही कितेंतरी वाड्यात जावन खंयच्या जाग्याक भेट करी जाय म्हणून आम्ही विचार विनिमय करता असताना स्नेहालय आश्रमाक भेट दिवच्या विशयांत आम्ही आमच्या वाड्या जुमतीर निर्धार घेतलो. तशें आज आम्ही आमची सक्कड वाड्यागारां सांगाता मेळोवन आज आम्ही हांगासर आयिल्ली आसा. सकाळीं तावन आज आतां म्हणजे सांज म्हणसर आम्ही या आश्रमांत आम्ही वेळ करसिला खंडीत जावन आज आमकां सोमेस्तांक हांगासर आसच्या सक्कड मानसीक वा हेर पिडेन वळवळच्या भाव भयणी सांगता वेळ करसूंक एक अप्रूप अवकाश मेळ्ळो आसा. खंडीत जावन आज म्हजे तर्फेन आनी आमच्या वाड्यागारा तर्फेन हांगासर या आश्रमाचो संस्थापक जावन आसा ब्रदर जोसेफ, तांचे पतीन भयण ओलिविया आनी हांगासर वावूर आनी सेवा दिवच्या सक्कड सिबंदींक हांव पयल्यान उल्हास पटयता. कित्याक तांच्या सेवे तर्फेन तांच्या सेवेन आज हो संस्थो बळादीक जाल्लो आसा आनी खंडीत जावन सर्वांचो सहकार ह्या संस्थाक आसून दी आनी हो संस्थो आनीकी बळ जावन दी अशें सक्कड वाड्यागारा तर्फेन हांव आशेतां आनी ह्या संस्थाक सर्व बरें मागता. देव बरें. आयचो दीस आमकां देव बापान दिल्ल्या खातीर हांव पयले सुवातेर ताका महिमा गाता. तितलेंत न्हय आसतना पंपे बी वाड्याच्या हांगासर हजर जाल्ल्या सोमेस्तां खातीर तांच्या त्यागा खातीर तांणी हांगासर येवन सकाळीं 10 वरां तावन आतां 3 वरां पर्यंत करसूंक आमकां अवकाश केलो. प्रत्येक तरान प्रवीणान गुरकारान हो अवकाश आमकां करून दिल्लो. हांवें प्रत्येक तरान तांकां हांव देवाचो उपकार बावडटा. तितलेंत न्हय आसता सिबंदी वर्गान हांगा काम करच्या. हांव मी एक टिचर जावन आशिल्ली जाल्यार हांव चिंता हांवें तितलें काम करूं ना. हे सिबंदी वर्गाची कितल्या तरांनी काम करतात. विशेष जावन आसा तांचें काम. तितलेंच न्हय, सकाळीं जावन सांज पर्यंत विविध पिडेस्तांक, विविध मनोविकलांगांक, विविध बंदरेर आशिल्ल्यांक आनी दुसऱ्या सोमेस्त पिडेस्तांक आमी देखलें. तांची सक्री करची तितली सुलाभ न्हय. आमच्यात कोवेंदान एक थोडी सिस्टां तिकेशें बड्डार लागल्यार आमकां एक तराची विराराय जाता. जाल्यार इतल्या लोकांक तांणी सकाळीं जावन सांज म्हणसर एक दीस न्हय, तांच्या मरणा पर्यंत या तांकां फाटीं वरच्या घरा व्हरता पर्यंत तांची मोगान साखरी करतात. प्रत्येक तरान लाविटान आमकां तांची सगळ्यांची वळख करून दिल्या. तितलेंच न्हय, तांचें काम सकाळीं जावन सांज म्हणसर कितें पुरा करतात म्हणून आमकां सांगून दिलां. ह्या खातीर हांव तांकां प्रत्येक तरान देवा कडेन तांची दाराळ आशिर्वादां ह्या सिबंदी वर्गाचेर हांव प्रत्येक तरान मागतां आनी हांगासर आपण हाडल्यांक तांकां सोमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜೋಡಿಸುವ ಕರಗಳಿಗಿಂತ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಮನೋಭಾವದಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಕರಗಳೆಷ್ಟೋ ಧನ್ಯ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯದಡಿ ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಈ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬ್ರದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ತ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಒಲಿವಿಯಾ ಕ್ರಾಸ್ತ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನನ್ನ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವರು ನೀಡುವ ಈ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣೀಯವಾದುದು. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪಂಪೆ ಮಾತೆ ದೇವಾಲಯದ ಪಂಪೆ ಬಿ ವಾಳೆಯಿಂದ ಈ ಸ್ನೇಹಾಲಯ
ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನಗೆ ಸಂತಸವೂ ಆಗಿದೆ, ಬೇಸರವೂ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನಾನು ಮನದಾಳದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ನೀಡುವ ಸೇವೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ಅವರ ಕಷ್ಟ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನಾನು ಭಗವಂತನ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಬೇಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸರ್ವರ ಸಹಕಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಹೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹೂವಿನ ಎಸಳನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಶಿಸುವುದಿದೆ. ಬ್ರದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ತರ್ ಅವರು ಈ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಈ ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಆಶ್ರಮವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬರಲಿ. ಭಗವಂತನ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ಈ ಆಶ್ರಮದ ಮೇಲಿರಲಿ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ನೀಡಿ ಕಾಪಾಡಲಿ ಎಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಾರೈಕೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಈ ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನನ್ನ ವಾಳೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮನದಾಳದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಸರ್ವ ವಿಧದಲ್ಲೂ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ.